Hi viewers of DT Next. Today we have the lovely team of others, Gouri Kishan and Madhavan, who's here for the Aditya Madhavan, who's here for the first time, and Gouri Kishan. Thanks for coming here. Again. It's lovely to be here again. Thanks, and you always make the occasion special by being here. Thank you. And others வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது from your previous work, because as a trailer and whatever the glimpses that we've seen so far, they look very technically high and there is going to be something in the film அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃபீலர் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கு. So when others came to you, what was your initial approach like to the script? The X factor in the film is the script, because எனக்கு தெரிஞ்சு medical crime thriller and the genre is not that explored, be it in South Indian film industry or generally in Indian industry. We have not explored it that much. So on the topic la, I thought others had a very compelling storyline and it had a very nice backing in terms of அவங்க approach பண்ண விதம். I thought it was very professional, which is lacking even in some big production houses. So இதில் அவங்க கொஞ்சம் தயங்கி தான் சொன்னாங்க, டெபியூ டைரக்டர், டெபியூ ஹீரோ, first time production. So I later got to know that they had gotten a lot of rejections from other actresses for some of the characters. So but what I found extremely interesting was how real it was, because a medical thriller ஆகும்போது it's very technical. There are a lot of medical terms. There has to be logic there. It can't be fictional or dramatic and stuff, because அந்த ஒரு complete field நம்ம respect பண்ணி, they can anytime come and go against us if we go away from the truth. So என்னோட narration with my director Abin Hariharan was a very long one, not for any other reason, because I think it is a responsibility. இதில் நான் ஒரு டாக்டராக நடிச்சிருக்கேன். So I wanted to do complete justice. What specialization? I am an IVF specialist in the film, gynecology department, and IVF is also like an up and coming, like இப்போ ரொம்ப காமனாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான். And so many couples and so many pregnant women and all of that, like it's not something that we are like a rare phenomena madri illa. So we got a lot of questions like are you sure, like neenga pandrathu oru bold idava irukum, even if there's a small error of judgment, it might go haywire. So I think Abin sir and the entire team, we all knew that we were making a serious cinema and it is serious business, but I loved how it had the right balance of dramatic elements as well, like ஒரு cinematic liberty எடுத்து entertaining-ஆவும் ஒரு complete package-ஆக எனக்கு தோணுச்சு. Because of course if you're going to make something very technical and ஒரு layman-க்கு புரியாத மாதிரி இருந்தால் அது ஒரு documentary ஆகிடும். Yeah, so it had extremely interesting elements into it. Anju Kurian is another actor in our film who does a very important role, and Aditya Madhavan is extremely pivotal to our film, and how all these storylines come together, and so I think it just made a fantastic premise. விஜயகாந்த் சார்னா வந்து ஒரு கேப்டன் பிரபாகரனோ இல்லை மாநகரத்தில் சொல்லுவாங்க, சூர்யா சார்னா காக்கா கட்ட, விக்ரம் சார்னா சாமி. அவங்க வந்து ஒரு பாயிண்ட் இன் டைம் ஆஃப் த கெரியரில் ரொம்ப ஒரு when they mature as actors and அந்த மாதிரி வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு ரோல் வந்து ஒரு காப் கேரக்டர். அண்ட் உங்களோட டெபியூ ப்ராஜெக்ட்லேயும் வந்து டு பிளே அ காப் அப்படிங்கிறது, what sort of responsibility was it to you? And இந்த இதெல்லாம் மைண்டில் ஓடிச்சா உங்களுக்கு, or you didn't take too much and let me go by the director's vision அப்படின்னு? ஆக்சுவலாக இவ்வளோலாம் நான் யோசிக்கவே இல்லை உண்மையாக சொல்லணும். பிகாஸ் நான் அதை வந்து மற்ற ஆக்டர்ஸ் போலீஸ் கேரக்டர் லேட்டாக எடுத்தாங்கிறதே நான் மறந்துட்டேன். அதை என் மைண்டில் நான் வச்சுக்கல. நான் மைண்டில் வச்சது இதுக்கு எனக்கு கொடுத்துருக்கிறதுக்கான போலீஸ் கேரக்டர், இந்த கதையில் இந்த கதாபாத்திரம் என்ன பண்ணுவான், எப்படி நடந்துக்கணும், போலீஸ் கேரக்டருக்கு நான் என்ன சாமி படத்தை சொல்லுவேன், போலீஸ்காரனுக்குன்னு ஒரு திமிர் இருக்கணுன்றது, இந்த மேட்டர்லாம் நான் கொஞ்சம் சிமிலாரிட்டிஸ் வந்து நான் வந்து ஒரு போலீஸ்காரனுக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் எடுத்தனே முடியாது. என்னோடய யூனிக் எலிமெண்ட்ஸை என்ன மேக்ஸிமம் ஆட் பண்ணி நான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு பெஞ்ச் மார்க்காக ஒரு காப்பாக இல்லை, ஒரு ஆக்டராக என்னோட பெஞ்ச் மார்க் என்ன இருக்க போகுதுங்கிறதுல ஐ வாஸ் வெரி ஃபோக்கஸ்ட். ஸோ தட் வாஸ் த மெயின் ஆஸ்பெக்ட். ஐ டென்ட் டேக் மற்ற ஆக்டர்ஸ் இது பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஏர்லியாக பண்ணோம், எனக்கு ப்ளஸ் ஒரு டெபியூ ஆக்டராக பெருசாக ஆப்ஷன்ஸ் ஒன்றும் கொட்டி கிடைக்கல. ஸோ அதனால் I'm not saying that is why I chose the script. I'm saying the content chose me. It said இது நீ தான் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி I felt. The director also felt that.
ஆடிஷன் பண்ணுற ப்ராசஸில் அவர் இருந்தாலும் சொல்லியிருப்பாரு, ஆடிஷன் பண்ணுற ப்ராசஸில் he was very satisfied with what I did. I felt that. So and in the shooting spot படம் முடிஞ்சா I saw the film. So personally I am very glad that I had this project and I am very glad to have acted with Gouri, Anju, Munishka. ஏன்னா எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு, எல்லாருமே வந்து சீனியர்ஸ். ஸோ நம்மளோட எல்லாம் படம் பார்த்துட்டு அதை சொல்லிடக்கூடாது, ஹீரோ மட்டும்தான் கொஞ்சம் வீக்காக இருந்தாருன்றதை சொல்லிடக்கூடாது, நல்ல கதையை நம்ம அப்படி கெடுக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எனக்கு இருந்துச்சு, டு நாட் ruin the script in any way whatsoever, to make it, but to elevate the script, that is my responsibility as the main, as a protagonist who, one of the key elements who drives the story forwardங்கிறதுனால I had that responsibility. பட் மற்ற ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் நம்ம கையில் இல்லை, எனக்கு இது வந்திருக்கிறது கடவுளோட பிளெஸிங்னு நம்ம நினச்சிக்க வேண்டியது. டு பிளே அ காப் அண்ட் டு பிளே அன் ஐவிஎஃப் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்து என்னென்ன ஹோம்ஒர்க் வந்து பண்ண வேண்டியது பிஃபோர் த ஷூட் அண்ட் அதான் அதுக்கான ரீசர்ச் என்ன தேவைப்படுது? ஸோ ஐ திங்க் என்னோட கரியரில் இட்ஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் பிளேயிங் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் இன் எனி ஃபீல்ட். And being someone from the medical field, I have always been fascinated by doctors. I have a lot of respect for them. My grandfather was a doctor. ஸோ எனக்குமே சின்ன வயசுலேருந்து அம்மா சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க, நீயும் ஒரு டாக்டர் ஆனால் நல்லாயிருக்கும், the next one in the family. ஸோ அம்மா அப்பா சொல்லுவாங்க ஒன்று. And I also really thought, why not? She kept saying you'll make a good doctor. என்ன எனக்கு மைண்ட்லேயே அது வந்துச்சு. But I think as you are in 8th standard, 9th standard, when the reality hits, நமக்கு சயின்ஸ் வரலங்க, மேத்ஸ் வரல, சயின்ஸ் வரல. ஆமா, மேத்ஸ் வரவே இல்லை. 200க்கு 7 ப்ரோ. நான் வந்து சாரி டு இன்டரப்ட், பட் ஆனால் நான் ஆர்கிடெக்சர் தான் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசை. யா ஓகே, எனக்கு க்ரியேட்டிவாக ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு ஆர்கிடெக்டை பேசினா மேத்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் பிகிலு அப்படின்னாரு, விட்டுச்சு. நான் அங்கேயே விட்டேன். நான் இத்தனைக்கு ஆட்டோ கேடு 3ds மேக்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு விட்டுட்டேன். வாய்ப்பே இல்லை. சூப்பர் சூப்பர். Yeah, so that's how it was. நம்ம ஒரு certain ஏஜ்க்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு என்ன நேச்சுரலாக வருது, where your interests are going, and I understood that I'm more inclined to arts. So it didn't happen, but the fascination to the field was always there. So in fact நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தேன் when he said my character is of a doctor. So I have obviously watched whatever, இப்போது இங்கிலீஷில் தான் இன்னும் நிறைய இருக்குது, மெடிக்கல் கிரேஸ் அனாட்டமியாக இருக்கட்டும், ஹவுஸாக இருக்கட்டும். அண்ட் ஐ ஃபவுண்ட் இட் எக்ஸ்ட்ரா இன்ட்ரெஸ்டிங் பிகாஸ் அந்த கேஸஸ் இருக்கும். எவ்ரி எபிசோட் வில் ஹாவ் ஒன் கேஸ் அண்ட் இட்ஸ் வெரி நைஸ் டு see அவங்க உயிரோடு இருப்பாங்களா இல்லை, இட் வாஸ் வெரி grueling. அது அது அந்த எண்ட் ஆஃப் தி எபிசோட் வரைக்குமே யூ வில் ஸ்டார்ட் ஃபீலிங் இன்வெஸ்டட் இன் தட் பர்சன்ஸ் லைஃப். ஸோ அது ஒரு சினிமேட்டிக்காகவும் சூப்பராக இருக்கும்னு, பிகாஸ் இட்ஸ் அபவுட் லைஃப் அண்ட் டெத். அண்ட் in our case it's about a new life, a baby. So my most of the preparation was on set because I don't think any kind of reading and all will help in this. நான் எனக்கு தெரிஞ்சது on set, when I'm in the environment, it helps me and I grasp a lot from the energy around me. Switch on, switch off mode for you? Yeah, I am in the zone definitely, and but there's no particular character இப்போ ரெஃபரன்ஸாக எடுக்கிறதுக்கோ அப்படிலாம் இல்லாமல், because this is a very niche kind of a role. And when I reached there also, இப்போ அந்த ஹாஸ்பிட்டல், whichever hospital we were shooting in, அங்கே ஒரு டாக்டர் அண்ட் ஒரு கைட் பண்ணுறதுக்காக இருந்தாங்க. ஸோ I spoke to them as much as possible. We had surgical scenes and all of that because it's at the end a movie. So there was a cinematic liberty used, so there was some dramatic elements that I had to add. So அந்த ஒரு பேலன்ஸ் ட்ரை பண்ணுறது தான் என்னோட மெயின் homework, which mostly happened on set. So it just reminded me that an actor should be able to be spontaneous and on the spot. That really helped. Your body language was a bit rigid. So on a off camera your body language isn't the same. You're more free flowing. So to go about it and to get into the skin of the character, what was the preparation that was needed? I have never been to any acting classes ever in my life, and for some reason I don't அந்த ப்ராசஸில் எனக்கு தெரியல, எனக்கு பண்ண தெரியாது, அப்படி எனக்கு கற்றுக்க தெரியாது. எனக்கு யாராவது சொல்லி கொடுத்து எனக்கு வராது. எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் தான், அதான் இவனாக அனுபவிச்சா தான் அது புரியுன்றவங்கள. அதுக்கு எக்ஸாக்ட் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது நீங்கள் ஒரு விஷயம் எனக்கு சொல்கிறீங்கன்னா காதல் உள்ளது, நான் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு விழுந்துடும்.
அடி வாங்கினா தான் தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ எனக்கு வந்து ஐ வாண்டட் டு see வாட் ஆக்சுவல் நான் நோட்டீஸ் பண்ணி என் கண்ணால் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, என்ன மாதிரி பிஹேவியர் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு போலீஸ் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தே ஸ்கேன் பீப்புள். திஸ் இஸ் கீ டீட்டெயில் திஸ் ஐ நோட்டீஸ். தே ஸ்கேன். அது நம்ம எல்லாருக்குமே இட்ஸ் வெரி பிலீவபிள். போலீஸ்க்கான ஸ்கேன் பண்ணுவோம். இப்போது இந்த சந்தேக கண்ணை நான் என் பாடி லாங்குவேஜில் மக்களுக்கு புரியணும், பிடிக்கணும், ஸ்டைலாகவும் இருக்கும். அதை எப்படி கொண்டு வருது, இதுதான் என்னோட ஹோம்ஒர்க். இப்போது இதை உட்காந்து நான் பிரேக் டவுன் பண்ணேன். ஓகே, ஸ்கேன் பண்ணுறதே எப்படி ஸ்டைலாக பண்ணலாம். ஓகே, இந்த டேப் மூமெண்ட்ஸ் வச்சு பண்ணலாம், கண்ணு மூமெண்ட் வச்சு டக்குன்னு பார்க்குறது. அது படத்தில் நிறைய இடத்துல வச்சுருக்கேன். குட்டி குட்டி சில விஷயங்கள் நான் ரெப்பிட்டேட்டிவாக பண்ணுவேன். அண்ட் சில விஷயங்கள் நான் இப்போ இந்த கேரக்டர் வந்து இஸ் கௌரிஸ் ஃபியான்சி ஆல்சோ. ஸோ வேர் லைக் என்கேஜ் மாதிரி. ஸோ நான் என்ன யோசித்தேன், வென் 2 people are couples, they share little இது. ஸோ ஐ saw some scenes that she did. I had the opportunity to see some scenes. இவ தான் ஃபஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அந்த சீன்ஸில் சில பாடி லாங்குவேஜ் இருந்தால் அவள் வச்சுருந்ததில் நான் அதை சரி ஓகே நான் என்னோட இதில் இங்கே ரெப்ளிகேட் பண்ண பார்த்தேன். இதில் எப்படி ஃபிட் பண்ண முடியும், ஏன்னா கொஞ்சம் சிமிலராக இருக்கட்டும் அப்படி. நான் படத்தில் பார்த்த மாதிரி அது கொஞ்சம் வந்துருச்சு. ஐ ஹோப்ட் இட் வில் கம். பட் இது நான் ஸ்பாட்டில் ஸ்பான்டேனியஸாக நான் யோசித்தேன். இவ சில பாடி லாங்குவேஜ் மூமெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பண்ணுறா. அதில் கொஞ்சம் சில இடத்துல கொஞ்சம் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் உங்களுக்கு அந்த சிமிலாரிட்டிஸ் கொஞ்சம் டக்குன்னு நுவான்சஸ் சில விஷயங்கள் வந்துட்டு. ஏன்னா அது இங்கே வைக்கிற மாதிரி இருக்கிறது தான் நான் வைக்க முடியும். ஏன்னா என்னதான் இருந்தாலும் வேறு இது இல்லை, டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொஃபஷன்ஸ். ஸோ பாடி லாங்குவேஜாக ஏதாவது காப்பி அடிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி நான் வைக்கலான்னு பார்த்தேன். பிகாஸ் இட் மேக் சென்ஸ். அண்ட் திஸ் இஸ் ஒன் திங் தட் திஸ் இஸ் ஆன் ஸ்பாட். இவங்க சொன்ன மாதிரி ஸ்பான்டேனியஸாக எனக்கு தோணுச்சு, அங்கே நல்லா இருந்துச்சு இவங்க பண்ணது, அதனால் நான் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி. I also think being in a relationship, especially like since we are some engaged to be married kind of thing, we do pick on each other's behavior pattern. So that's a very mature. Now I didn't know that you had done it, but if you had chose to do it, and I saw some shots that she did. நான் actually first visit இல்லை. ஸோ அந்த ஷார்ட்ஸையும் நான் பார்க்கும்போது சிலது கொஞ்சம் காப்பி பண்ணுற மாதிரி நான் இதை நான் முன்னாடி யோசிச்சு வச்சுட்டேன். ஐ ஹாவ் அ புக். நான் இந்த கேரக்டருக்கு ஒரு புக்கு 10 pages ஐ ரிட்டன் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது. பிகாஸ் இவன் வந்து ஐ லுக் யங் அண்ட் ஐ பிளே இன் ஏசிபி. ஸோ இவன் எப்படி ஏசிபியாக இருப்பான் அந்த பிட்டுக்குள்ள ரொம்ப டெப்த்தாக போல். எனக்கு சும்மா சொல்லிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி இன்டர்வியூலையாவது சொல்லலாம் இதை அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக நான் ஒன்று எழுதுனேன். ஸோ உண்மையாக சொன்னால் தான் இவன் வந்து அவங்கள ஒரு பெரிய ஒரு நக்சல் பெல்ட்டில் நீங்கள் படத்தில் ஒரு நிமிஷம் நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா பல்லு காட்டி எங்கேயுமே சிரிக்கவே மாட்டான். ஆக்சுவலாக ஸ்மர்க் இருக்கும், திமிரில் சிரிப்பு இருக்கும். ஆனால் இவ கூட இருக்க மட்டும் தான் 32 பல்லும் தெரிகிற மாதிரி சிரிப்பேன். ஸோ அந்த ஒரு விஷயமும் நான் யோசித்தேன். ஓகே, கிரவுண்டடாக அதாவது வால்ஸே இல்லாமல் ஃப்ரீயாக இருக்கிறது இவ கூட மட்டும் தான் இருக்கணும் அப்படின்றது. ஸோ ஐ வாஸ் கிளியர் ஆன் தட். ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி விஷயங்கள் தான், பெருசாக டெப்த்தாலாம் நான் ஒன்றும் போல பண்ணிவிட்டு அங்கே இங்கே வந்து போஸ்டிங் அப்படி நான் கொஞ்சம் மைண்டில் யோசித்தேன். ஸோ மேட்ரு என்னென்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருக்கிற ஒருத்தனை ஸ்கேன் பண்ணுவான், எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவான், எவ்வளோ கேஷுவலாக இருப்பான். யூடியூப்ல வந்து பல பேர் வந்து ஜென்சி கமல்ஹாசன் அப்படின்னு ஐயோ எதுக்கு நீங்க க்ளோஸ் வச்சுக்கிறீங்க புரியுது கமெண்ட் பண்ணிருந்தாங்களே. ஸோ என்ன அது சேஞ்ச் ஆஃப் லுக்ஸா ஆக்டிங் ஸ்டைலா என்னது அதுன்னு கொஞ்சம் சொன்னால் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சார். இன்ஸ்டாகிராமில் யூடியூப்பில் யார் வேணால் என்ன வேணால் போடலாம், யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் சார். இவங்களா இருக்கலாம், யாராக வேணாலும் இருக்கலாம். பட் ஐ ஃபீல் மேபி பிகாஸ் ஐ டோன்ட் நோ. ஐ ஆக்சுவலி ஏன்னா ப்ரெஸ் மீட்டில் ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார், அதை வச்சுட்டு பிடிச்சிட்டு முதல் ப்ரெஸ் மீட் பண்ணோன்னா அதுதான் சொன்னாங்க, இன்னொரு கமல்ஹாசன் பார்க்குற மாதிரி இருக்குன்னு. அவர் என்ன டோனில் சொன்னாருன்னு எனக்கு தெரியல, நடிப்புக்கு சொன்னாரா இல்லை எனக்கு தெரியல. நான் உண்மையாக நான் உட்காந்து யோசித்தேன், சரி இது காம்ப்ளிமெண்ட் தான் வச்சுப்போமே. எனக்கு யார் நீங்கள் நிவின் பாலின்றாங்க லுக் வைஸ். அண்ட் த்ரூ விக்ரம் வருது, விக்ரம் சார் தில் படம் விக்ரம் சார் வருது. அண்ட் அருண் விஜய் சார் சாயல் போலீஸ் கேரக்டர்னால. அண்ட் குற்றம் 23 இஸ் மெடிக்கல் கிரைம். ஸோ அப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது எப்படி வேணால் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் ஐ கேன் கேரண்டி தேர் வில் பி யார் சாயலும் உங்களுக்கு படத்தில் இருக்காது. படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு யார் சாயலும் வராது. ஆதித்ய மாதவன் ஒரு யூனிக்கான ஒரு இது நான் பண்ணியிருக்கேன்றதில் பிகாஸ் அதில் நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்தேன். ஏன்னா நிறைய எக்கச்சக்க போலீஸ் கேரக்டர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லா ஆக்டர்ஸும் இன்றைக்கி வந்து போலீஸ் கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நான் யூனிக்காக ஸ்டாண்ட் ஆகிறதுக்கு கதை ஒரு பக்கம் யூனிக்காக இருக்குது. நான் டெபியூ ஆகிறதுனால என்ன யூனிக்காக நான் பண்ண முடியுங்கிறதுல ஐ வாஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். அண்ட் டு பி ஆனஸ்ட் ஐ வுட் ஃபீல் சிமிலாரிட்டின்னு சார்ட்ட கமல் சார்ட்ட சொல்ல முடியும்னா ஐ லைக் டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட். எனக்கு நான் ஒரு 5 நாளில் 6 லுக் மாற்றிட்டேன்.
ஸோ எனக்கு ஒரு லுக்கில் இருக்கிறது பிடிக்காது, எனக்கு ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறது பிடிக்காது. நமக்கே நம்ம பார்க்க எனக்கு 2 நாளில் போர் அடிச்சிடும். அது ஒரு பேட் குவாலிட்டின்னு நினைக்கிறேன். பட் ஐ ஃபீல் சினிமாவில் இருக்கிறதுனால எனக்கு அது ஒரு குட் குவாலிட்டி. அண்ட் ஆன் டாப் ஆஃப் தட் ஐ ஒர்க் அஸ் அன் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர், ஐ ஒர்க் அஸ் அன் அசிஸ்டன்ட் சினிமாட்டோகிராஃபர், ஐ ஒர்க் அஸ் அன் எடிட்டர், ஐ ஒர்க் அஸ் அ மியூசிக் ப்ரோக்ராமர், ஐ ஒர்க் அஸ் அன் விஎஃப்எக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கொஞ்ச நாள். இதெல்லாமே பண்ணியிருக்கிறதுனால மேபி இதெல்லாம் கொஞ்சம் சொன்னதில் இவங்களா ஒரு பொறனையே ஒன்று கிளப்பி விட்றாங்க. பட் அவர் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் யாராலையும் ஆக முடியாது, ரெப்ளிகேட் பண்ணணும்னு நினச்சா கூட முடியாது. தேங்க்யூ. Good hit, a successful Yes. film, box office bench. Yes, and I would like to tell the viewers to please watch a film in theaters because எல்லா த்ரில்லர் படம் மாதிரியும் தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அதோட 100% கொடுக்கும். ஓடிடியில் வரும்போது நீங்கள் பார்க்கலாம், பட் யூ won't be justified, லைக் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த அளவுக்கு இருக்காது. ஸோ ஐ வுட் சஜஸ்ட் வித் யோர் ஃபேமிலி, please book your tickets and go for others. It's definitely going to be a good watch.